السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف اور میں ہوں حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں سینٹ کا اجلاس آج ہوگا، نئے اراکین کی حلف برداری ہوگی۔ سینٹ اجلاس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو نامزد کیا ہے، جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے نام اتحادیوں میں اتفاق نہ ہو سکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے خصوصی کمیٹی کے اراکین کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے PP امیدوار سید یوسف رضا گیلانی سے شہری رحمان اور نوید قمر کا رابطہ بھی ہوا، جس میں انتخابات کے لیے لائے عمل تشکیل دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا۔ PTI کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاؤس آف فیڈریشن نامکمل ہے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ PTI کی کور کمیٹی اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی ایوان میں موجودگی تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ملتوی کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا معاملہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفد نے JUI کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق مشاورت کی گئی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین انتخاب میں JUI سے تعاون کی درخواست کی۔ حکومتی اتحادی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، شہری رحمان شامل ہیں۔ JUI کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، مولانا عطاء الحق درویش اور سینیٹر کامران مرتضی، سینیٹر دلاور خان بھی شامل تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات روکنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ PTI کے 5 سینیٹرز کی الیکشنز روکنے کی درخواست پر اعتراضات دور کر لیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آرڈر جاری کیا۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت دیگر عرب ریاستوں میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ ان ممالک میں عید الفطر 10 اپریل کو ہوگی۔ عرب ممالک کے علاوہ لندن اور آسٹریلیا نے بھی 10 اپریل کو عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے سعودی عرب میں اعلیٰ عدالتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد سعودی سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ مملکت میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب میں بدھ 10 اپریل کو عید الفطر ہوگی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت دیگر عرب ریاستوں میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا، جہاں بھی عید الفطر 10 اپریل کو منائی جائے گی۔ لندن میں مرکزی جماعت اہل حدیث برطانیہ نے 10 اپریل کو عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی فتویٰ کونسل نے آسٹریلیا میں عید الفطر 10 اپریل کو منانے کا اعلان کیا۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے عید الفطر کا چاند نظر آنے کی تاریخ بتا دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 9 اپریل کو عید کا چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:21 پر ہو چکی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد افق پر چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی علاقوں سمیت ملک کے زیادہ تر مقامات پر اس دن مطلع صاف رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقوں میں مطلع ابرآلود ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں مکمل سورج گرہن۔ دنیا کے کئی ملکوں میں سورج گرہن کا نظارہ دیکھا گیا۔ میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں سورج گرہن کا نظارہ دیکھا گیا۔ مکمل سورج گرہن اس سے پہلے 4 جنوری 1925 کو دیکھا گیا تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں سورج گرہن ہوا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں سورج گرہن کا نظارہ آج دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان مکہ مکرمہ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے فیز کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی الصفا پیلس مکہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ رہنماؤں میں ملاقات کا محور دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے راستے تلاش کرنا تھا۔
دونوں ممالک کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے باہمی عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے فیز کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی تشویشناک صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو روکنے اور انسانی جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا۔ سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کے ساتھ ساتھ عرب امن اقدام کے عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک منصفانہ اور جامع حل تلاش کرنا ہے۔ دونوں فریقین نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات بالخصوص جموں کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی ولی عہد کو جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی، جسے ولی عہد نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران عمرے کی سعادت حاصل کی اور خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ریشم، ریشمہ اور گلشاد خاتون کے نام سے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ایک ہی شخص نے لکھے۔ تینوں کورٹس کو بھجوائے گئے خطوط ایک ہی پوسٹ آفس سے بھجوائے گئے۔ فورنسک رپورٹ میں انکشاف ہو گیا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو مشکوک خطوط کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خطوط کی ہینڈ رائٹنگ کی فورنسک رپورٹ CTD کو موصول ہو گئی، جس میں سپریم کورٹ، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی۔ تینوں عدالتوں کے ججز کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص کی ہے۔ ذرائع CTD کا کہنا ہے کہ ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے۔ ججز کو خطوط میں ڈالا گیا آرسینک بھی ایک ہی شخص نے خریدا۔ خطوط میں موجود آرسینک کہاں سے خریدا گیا اس کے بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل CCTV ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ آرمی چیف نے 9 مئی میں ملوث مجرمان کی سزائیں معاف کر دیں۔ فوج کی زیر حراست سانحہ 9 مئی اور 10 مئی کے 20 ملزمان کو رہا کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے 8 افراد کو ایک سال کی قید بامشقت سنائی گئی تھی۔ لاہور کے 3، گجرانوالہ کے 5 مجرمان کو بھی ایک سال قید بامشقت دی گئی تھی۔ رہا ہونے والوں میں دیر کے 3 اور مردان کا 1 مجرم بھی شامل ہیں۔ تمام مجرمان کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کیا گیا ہے۔ کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی۔ آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت دی۔ نواز شریف اور دیگر کے خلاف ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پولیس حکام سے 19 اپریل تک رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج احمد ارشد محمود نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد کے شہری شاکر علی نے نواز شریف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی۔ موقف اختیار کیا گیا۔ ارشد شریف کا قتل قومی سانحہ ہے۔ ارشد شریف نے شریف فیملی کی کرپشن سے متعلق پروگرام کیے۔ نواز شریف کی کینیا میں 1998 میں سے شوگر مل بھی ہے۔ درخواست گزار نے نواز شریف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور نام ECL میں ڈالنے کی استدعا کر دی۔ عید الفطر سے قبل عوام پر بجلی گرا دی گئی۔ ایک ماہ کے لیے بجلی ₹4.92 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صارفین کو اپریل کے بجلی بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کو 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ پاکستان میں رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں مہنگائی 1974 کے بعد سب سے زیادہ رہی۔ عالمی بینک نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی بڑھنے کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں شہری علاقوں میں توانائی کی مہنگائی 50% سے بڑھ گئی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے پیداواری لاگت میں کافی اضافہ ہوا۔ مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں شہری علاقوں میں توانائی کی افراط زر 50.6% رہی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں شہری علاقوں میں توانائی کی افراط زر 40.6% تھی۔ IMF کی کیپٹیو پاور پلانٹس کے گیس ٹیرف RLNG کے برابر کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا کیپٹیو پاور پلانٹس کا گیس ٹیرف RLNG کی قیمت کے برابر کرنے کا فیصلہ۔
CPPs के लिए गैस टैरिफ 1 जुलाई से RLNG की कीमत के बराबर लागू होगा। CPPs की कारकर्दगी 30 से 35% ज्यादातर CPPs सुई सदरन नेटवर्क से मुंसलिक हैं। हुकूमत ने CPPs को कौमी बिजली के ग्रिड्स पर मुंतकिल करने के लिए IMF से दिसंबर 2024 तक का वक्त मांगा था। जराये के मुताबिक हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए गैस टैरिफ में इजाफे पर भी गौर। पावर प्लांट्स के लिए गैस की मौजूदा कीमत 1050 रुपये फी MMBTU है। आलमी बैंक की सरकारी मिल्कियती इदारों को शोबों में तकसीम करने की तजवीज़ दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक SOPs रिपोर्ट फोलियो 2016 से मुसलसल खसारे का शिकार है। वफाकी हुकूमत सरकारी मिल्कियती इदारों को माली मदद फराहम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों को हुकूमती इमदाद फराहम महदूद करने पर अमल किया जाए। सरकारी मलकियती इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। इक्तसादी कारकर्दगी के लिए सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल कम करना होगा। आलमी बैंक ने तजवीज़ दी है कि हाई प्रोफाइल इदारों की मुंतखब तकसीम के साथ आगे बढ़ें। इदारों के गवर्नेंस और माली मसाइल पर तवज्जो दी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि SOEs एक्ट से मुताबिकत रखने वाली पॉलिसियों का नफाज ज़रूरी है। कारपोरेट गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन की पॉलिसियाँ नाफिज की जाएँ। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू करा दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान से कबल मंसूबे पर काम शुरू हो गया। पाइपलाइन मंसूबा 44 अरब रुपए की लागत से 24 माह में मुकम्मल होने का तखमीना है। जराये के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 20 से 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। गवादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए काम का आगाज किया गया है। अगले माली साल के बजट में पेट्रोलियम डिवीजन से PSDP में रकम मुख्तस की जाएगी। सर्वे और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन की दोबारा तौसीक के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस मंसूबे की अमरीका की तरफ से मुखालफत की जा रही है। मंसूबा मुकम्मल ना करने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन सेक्शन से 100 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस आएगी। इत्तेहादी हुकूमत भी PTI हुकूमत के डगर पर चल निकली। वफाक के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर ठेके पर देने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पहले मरहले में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद का शोबा लैब और रेडियोलॉजी ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने पिम्स इंतजामिया को मुरासला इरसाल कर दिया। दूसरे मरहले में बाकी शोबाजात भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए जाएंगे। गुज़श्ता कई माह से इस्लामाबाद की एक मारूफ लैब के मालिकान की सेक्रेटरी सेहत से मीटिंग्स जारी हैं। तीसरे मरहले में पिम्स की खरबों रुपए की मलकियती अराजी बारे फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 19 मई को होगी। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने की बात ये नशिस्त खाली हुई थी। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 19 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 48 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 22 अप्रैल तक की जाएगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 26 अप्रैल तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसले देंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अप्रैल को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान 29 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी PTI जो लबुलहजा इख्तियार किए हुए हैं इससे इनकी शदीद फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। हमें किसी ग्रैंड अलायंस से कोई खौफ नहीं। ग्रैंड अलायंस में सिवाय PTI के तमाम जमातें डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखती हैं। अगर कोई मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करेंगे तो वक्त और तकाजों के मुताबिक कार्रवाई होगी। जहाँ तक उनकी डील का ताल्लुक है, मैं इतनी बात जानता हूँ कि खान साहब का गम और गुस्सा जो है वो कोई किसी जिहाद किसी मिशन के लिए नहीं है। वो सिर्फ यही है कि उनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा, कोई खिड़की नहीं खुल रही, कोई रोशनदान नहीं खुल रहा, कोई दरीचा नहीं खुल रहा। जिस दिन एक छोटा सा बावर्दी अफसर भी ये दरीचा खुलेगा ना तो वो भाग के उसकी तरफ जाएंगे। वो कोई ऐसा मुजाहिदा करने वाले नहीं। उनका गम गुस्सा ही ये है कि मेरे लिए ये दरवाजे बंद क्यों हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आर्मी हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी और दीगर PCB अरकान ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काकुल में तरबियत का मौका फराहम करने पर खिलाड़ियों ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेटर्स ने खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा।
पेशावर में थाना बुटबीर की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से ASI मारूफ शाह शहीद हो गया। मुल्जिमान मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद ASI नमाज इशा के बाद वापस घर जाते हुए निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि शहीद ASI मारूफ शाह को नमाज इशा के बाद घर जाते हुए निशाना बनाया गया। पुलिस ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में मारगिला हिल्स ट्रेल्स शहरियों के लिए महफूज ना रहे। थाना गोलरा के इलाके शाह अलादित्ता में हाइकिंग के लिए जाने वाली गैर मुल्की सिफारतकार और उसके 5 साथियों को डाकुओं ने लूट लिया। स्विट्जरलैंड की खातून हाइकिंग करते हुए साथियों के हमरा स्टूपा की तरफ जा रही थीं। डाकुओं ने इन्हें रोककर मोबाइल फोन और दूसरे कीमती अशिया लूट लीं। डाकुओं ने इनसे ATM से 1,20,000 रुपए भी निकलवाए। पुलिस के मुताबिक सयाहों को टैक्सिला की हुदूद में स्टूपा के करीब हब्से बेजा में रखा गया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की खातून का ताल्लुक स्विट्जरलैंड के सिफारत खाने से है, मगर पुलिस का वाक़े से मुतालिक कोई दरख्वास्त मौसूल ना होने का इंकशाफ किया गया है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लंदन से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आने वाली कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में उम्रे की सादत हासिल करने की खुशी में मुमताज़ शख्सियत मोहम्मद अली ने पुरतकल्लुफ़ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर का एहतमाम मकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें लंदन से उस्मान भट्टी, इमरान निज़ामी, मौज़म सुल्तान समेत तबरेज़ ओरा ने शिरकत की। इस मौके पर मेज़बान ने दोस्तों को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। लंदन से आई कारोबारी शख्सियात ने इफ्तार डिनर का एहतमाम करने पर मेज़बान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत हासिल करके दिल्ली सुकून मिला। मदीना मुनव्वरा में नमाज तरावी में खत्म शरीफ की दुआ ने रिकत तारी कर दी। इस मौके पर लाखों आशिकान रसूल मौजूद थे। रूह परवर इज्तिमा में शरीक होकर कल्बी सुकून मिला। दुआ है अल्लाह पाक हर साल अपने घर की ज़ियारत की सादत नसीब करे। पेरिस में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारियों का एहतमाम किया गया। खवातीन के लिए भी सियासी जमात की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम हुआ। इफ्तार डिनर का एहतमाम पीपल्स पार्टी पेरिस की सदर रोही बानो की जानिब से किया गया, जिसमें पेरिस की मारूफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन की जानिब से मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। ईद की बात करें तो कुली भी अगर इसी मुआशरे का हिस्सा हैं तो फिर वो ईद की खुशियों से महरूम क्यों हैं? महंगाई के सुनामी ने कुलियों के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। कहाँ है हुक्मरान जो उनकी फरियाद सुने? लाहौर से शेख रशीद की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने यूं तो मुआशरे के हर तबके को मुतासर किया है। रेलवे स्टेशन पर बैठे कुली तो संगीन मुआशी बहरान का शिकार हो चुके। सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर रोजी रोटी की उम्मीद लेकर आने वाले कुली शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं, क्योंकि बदतरीन महंगाई के शिकार मुसाफिर भी अपना सामान अब खुद उठाते हैं। मुसाफिरों की कोशिश होती है कि कुली को कोई अदायगी ना करनी पड़े। काने का कम नहीं है, तरले लाते फिरते लोगों की मिन्नत करते फिरते, कोई चुकांदा नहीं, सानू बिल लगे ने वो लै जाते हैं की लिए असी की करिए, किधर जाइए? बड़े बड़े डबल तनख्वाह देन डे ने, हाँ तो गरीबों को रोजी नहीं मिल रही, असी किधर जाइए? अल्लाह के आसरे ते गुजार रही जो शाही कोई नहीं कोल इत्थे ही होना, ईद भी इत्थे गुजार रही है, घर से जाना नहीं। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कुलियों ने कहा कि हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो हमारे रोजगार की तरफ भी तवज्जो दे और हमारी मुआशी परेशानियों का भी कोई सद्देबाब करे। महकमा मौसमियात ने ईद की छुट्टियों में बारिशों की खुशखबरी सुना दी। 10 से 15 अप्रैल के दौरान वक्फे से आंधी, झक्खड़ और बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में भी आंधी, झक्कड़ के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बाद सवात, चतराल, मानसेहरा नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। ईद उल फितर को सिर्फ एक दिन बाकी, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा ABN न्यूज अनवार अब्बासी रावलपिंडी के शमसाबाद बाजार में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अनवार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर जिसे ईद शहीद और जो मीठी ईद भी कहा जाता है, इसमें ख़रीदारी में अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे पेश दिखाई दे रहे होते हैं। तकरीबन एक दिन बाकी है ईद में। यहाँ बाज़ारों में, रावलपिंडी के बाज़ारों में काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे अपनी मनपसंद ज्वेलरी, शूज़ और दीगर जो कपड़े ख़रीदने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। इस वक्त रावलपिंडी के जितने भी यहाँ पर जो बाज़ार हैं वहाँ पर खचाखच भरे हैं। इस वक्त यहाँ
पर हर तरफ हमें रश दिखाई दे रहा है। कुछ ख्वातीन मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे जूतियाँ खरीदने के लिए यहाँ पे मौजूद से बात करेंगे। आप जो बताएं कि क्या खरीद लिया है और क्या अभी बाकी है? जूते खरीदे हैं अच्छा। और बहुत महंगे, बहुत ही महंगे हैं। अच्छा, महंगे हैं मतलब, और ज्वेलरी खरीद ली है अभी आप? ज्वेलरी सारा कुछ खरीद लिया, कपड़े सिलाई कर लिए हैं, जूते लेने आए थे तो वो बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे। आपने क्या खरीदा और क्या अभी खरीदना है? इधर आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा, अभी तो देख ही रहे हैं, हर चीज को आग लगी हुई है। अच्छा, महंगाई है मतलब, आपको शिकवा ये है कि महंगाई बहुत उधर है। पहले कमर्शियल गए थे, उधर बहुत उधर महंगे थे, अब इधर आए हैं कि शमशाबाद इधर साथ हो जाएंगे, इधर सस्ते मिलेंगे, इधर भी वही रेट है। अवाम को ये शिकवा है कि महंगाई की वजह से वो मुकम्मल शॉपिंग करने से इस वक्त वो कासर हैं। जिस तरह ख्वातीन ने बताया कि वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने आई थी लेकिन महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें खरीद नहीं सकी। जी अनवार अब्बासी, आप रावलपिंडी की मार्केट से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन, एबीएन है कौम की सोच।